नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपण मानकर जदि वृष राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सरस्वती पूजा परठारु बदलिबाकू जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। बुध एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही सरस्वती पूजा परठारु आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। एही सरस्वती पूजा परठारु आपणकर जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि, एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी वृष राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपणकर जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करथांती विश्वास करथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। पूर्वरु आपण मानकर स्वास्थ्य खराब रहुतुला, धन जनित समस्या देखा जाउतुला, आपण ऋण नेउथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी जाउतुला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा जाउतुला, आपणकर अन्य शेषरी खर्च हो जाउतुला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति को पई आपण चिंता रे रहुतले, आपण व्यापार रे लॉस हेउतुला, प्रेम जीवन रे समस्या देखा जाउतुला। तेबे एभली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एही सरस्वती पूजा परठारु दूर हेबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि, आपणकर जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु द्वितीय 2 नंबर राशि हेउची वृष राशि एवं वृष राशि राशियाधिपति हेउचंती शुक्र देव। शुक्र आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती, देवगुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती, मंगल आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती, केतु आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती, बुध एवं सूर्य आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती, शनि आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती, शुक्र एवं राहु आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर राशिर राशियाधिपति शुक्र देव आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती एवं फेब्रुआरी मासरे शुक्रंकर कोनोसी राशि परिवर्तन हेबार नाही। फेब्रुआरी मासरे केवल 2टी ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेउचंती बुध एवं सूर्य। तो 11 फेब्रुआरी को बुध आपणकर नवम भावरु दशम भाव को गोचर करिवे, सेहि भली सूर्य मध्य 13 फेब्रुआरी को आपणकर नवम भावरु दशम भाव को चलन करिवे। तेबे शुक्र आपणकर एकादश भाव रे विराजमान रही उच्चस्थ अछंती, बहुत मजबूत स्थिति रे अछंती। तेबे बंधु माने एकादश भावटी होई थाए लाभर स्थान, तो शुक्र एठारे आपणकर लाभर स्थान रे अछंती एवं आपणकर प्रथम भाव रे शुभ गृह देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती, जे कि आपणकर अष्टम भावर अधिपति। तेबे जेहेतु गुरु आपणकर अष्टम भावर अधिपति अटंती, तो आपणक सहित किछि घटना न घटिले मध्य आपणक मन रे अजथा भय रहिबो, जहा कि आपणक सहित किछि घटना घटिबो नाही, मात्र आपणक मन रे भ्रम सृष्टि हेबो, जहा फल रे आपण भय रे रहिबे। मात्र आपणकर राशियाधिपति शुक्र बहुत मजबूत स्थिति रे थिबा हेतु
ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭବାତ ଭବନ ବୋଲି ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବଟି ତ୍ରିକୋଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ ବା କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଆସିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ। ଆପଣ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରାଇବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଉଚିତ ତ, ନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଲାଇନରେ ଯିବାର ଥିଲା। ଏଇଭଳି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ମାତ୍ର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନେଚର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସିରିୟସ୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଂସ୍ ବଢ଼ିବ। ମାତ୍ର 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ୍ ହେବ। 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସେପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ନେଚର ଟିକେ ମୋଡି ସ୍ୱଭାବର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବାନି ସେ ହଠାତ୍ କରି ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ କରି ସେ କେଉଁ କଥାରେ ନାରାଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 80ରୁ 90%
ଭଲ ରହୁଛି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଟିକେ ରାଗି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହା ନର୍ମାଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଥ ଦେବ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉତ୍ତରାୟଣ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଏପରି ମାସ ଅଟେ ଯେଉଁ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜମି ପ୍ରପର୍ଟି ଆଦି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହୁଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହି ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାଥ ଦେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ତାହା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଧନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି ବା ସେଇଭଳି ମାସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯେଉଁ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରହ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ